You dwarf there, have you no better business than giggling and talking? The road must be ready before the king arrives. Just think for a moment, fools, how we should all look if the king suddenly came upon us. Just think. So now there has been a kind of tension in the mind of the village headman. What is the tension? The tension is that, or the stress is that, the next day the king had assured that he would pass through that way, and it was the duty of the village headman to see whether everything is correct, all the facilities are correct or not. Hence he had wanted to mend the road. It happens in this present day too. Whenever an MLA is visiting a particular place, or an MP is visiting a place, or Prime Minister is visiting a particular village, most of the facilities will be done before he arrives to the place. The same thing, and king will be having more power than the ministers in the present day. So he is trying to say to all of them not to waste much time through talking or only by just laughing. He wants them to work seriously. ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಅವರು ನಗೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ರಾಜ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬೈಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುವುದು ಬಹು ಅವಶ್ಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತೇಳಿ. He will be here this time tomorrow. Go on with your work, brother. Anyway, what makes you all so merry? Let me know and share the joke. Come here. Why are you both laughing? Tell me, don't blink. What is it? The village headman tries to blame first, thereafter inspire them to work. And even after saying many words, the workers do not stop laughing, do not stop even talking. And this kind of situation makes once again the village headman to be very much confused. He thinks, what must have made the workers to speak repeatedly, to laugh again and again? He questions with much seriousness. Anyway, what makes you merry? Merry means happy. You keep on laughing again and again, and no one talks in return. No one gives answer to the village headman. When this happens, the village headman calls two workers who were laughing more, and calling them near, he asks, what is the matter that is making you to laugh? And the workers were unable to tell the fact. They were looking one another, and this makes the village headman to be very much angry once again. He says, you have to say it, do not blink your eyes, just to say what the matter is. ಯಾವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಆಗ ಗೌಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ ಈ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವನಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಂಡು, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೌಡ ಗದರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಳ್ಳಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಹುಡಿದುಂಬಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೆಲಸದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 2 timid voices. Master, we were doing our work all right, but ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆದರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಹಳ್ಳಿಯ ಗೌಡ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುವುದಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ದಣಿಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಡವರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್, ಆದರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್, ಟಿಮಿಡ್ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ. ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಮಾರ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್? ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲುನಾಟಿಕ್ ಎನಿವೇರ್ ಹಿಯರ್? The village headman becomes very much angry when he listens the very name called Mara, and he questions both of them whether the Mara has come here. He is a kind of lunatic, a mad person. Is there anywhere here? ಯಾವಾಗ ಮಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಗೌಡ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಮಾರನ ಏನಾತ ಅವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಅವ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Timid workman, yes, he was behind that rock and peeped at us. When you called, he ran away. The workman says, yes, he had come here and he was there nearby the rock. He used to look at us now and then, and when you called, he started running away from that place. ಗೌಡನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವ ನಿಂತಿದ್ದ. ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕರೆದ್ರೋ ಅವ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ. Headman, where is he now? Which way did he go? The village headman has become really angry now. He wants to know whether he has gone or not. Hence he questions where exactly he has gone. ಯಾವಾಗ ಅವ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಗೌಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನವ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ ಅವ ಓಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Timid workman, he sprang off like a buck and ran up the hill. ಅವನು
ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೋ ಜಿಂಕೆ ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆ ಹತ್ತಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್, ಪುಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇಡ್ಸ್ and crowbars and run and close round. Stop always out. Catch that thief and bring him here. Stun him with a blow. If he resists, bring him at once go. When the village headman comes to know that the person called Mara had come to a near place where they were mending the road, he realizes that something would happen. And he orders all the workmen to follow the very person called Mara wherever he may go, and after following him try to catch the person. If he resists, these workmen have to give him a blow, stun him with a blow, so that Mara may become unconscious. And once he becomes unconscious, the workmen can bring him in front of the headman. ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಗೌಡನಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಅವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ 2 ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತೋ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ.